بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی وان لائن ہیڈ لائن۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اشرف غنی اور اہل خانہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی گئی ہے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد وہ روپوش ہو گئے تھے۔ اب اطلاعات آئی ہیں کہ وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں اور اس بات کی تصدیق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے بھی کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اشرف غنی اور ان کے اہل خانہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملک میں خوش آمدید کہا۔ قبل ازیں افواہیں گردش کر رہی تھی کہ وہ ازبکستان میں ہیں، تاہم ازبک وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کر دی تھی۔ بھارت میں طالبان کی حمایت پر 2 مقدمات درج۔ بھارت میں طالبان کی حمایت کرنے پر 2 رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں طالبان کی حمایت میں بولنے پر رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ڈاکٹر شفیق الرحمان نے طالبان کی حمایت کی تھی اور کابل میں پرامن کنٹرول پر طالبان کے اس اقدام کو سراہا تھا، تاہم بھارت کی حکمران جماعت BJP کو یہ بات پسند نہ آئی اور BJP کے مقامی رہنماؤں نے تھانے جا کر مقدمہ درج کروا دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے مینار پاکستان پر ہجوم کی جانب سے خاتون کو ہراساں کرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں خاتون سے بدتمیزی کے واقعے پر انسپکٹر جنرل پولیس سے رابطہ کر کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول، جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت میں 7 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق جو بائیڈن کی مقبولیت کی درجہ بندی کم ترین سطح 46% پر آ گئی ہے۔ یہ درجہ بندی کابل میں افراتفری پر ان کی پالیسی پر تنقید کے بعد سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر کے افغان تنازع کو سنبھالنے کی حکمت عملی کو جارج W. بش سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے، جنہوں نے افغانستان میں فوجیں اتاری تھیں۔ جلال آباد میں افغان جھنڈا اتار کر طالبان کا پرچم لگانے پر جھگڑا، 3 افراد ہلاک۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں طالبان کی جانب سے افغان جھنڈے اتارنے کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران ہونے والی جھڑپ میں 3 افراد مارے گئے جبکہ 26 زخمی ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سرکاری عمارتوں سمیت اہم مقامات پر سے افغانستان کا قومی پرچم اتار کر امارات اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا۔ بھارت میں علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ رکھنے کی تیاریاں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا سلسلہ جاری ہے اور اب ایک اور تاریخی شہر کا نام تبدیل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مودی کی ہندو انتہا پسند حکومت اپنے ملک و عوام کی ترقی میں تو ناکام ہو گئی، ایسے میں وہ سمجھتی ہے کہ ہندو انتہا پسندی کے جذبات کو ابھار کر وہ عوام کی توجہ اپنی ناکامیوں سے ہٹا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے نام سے منسوب تاریخی مقامات اور شہروں کے نام تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ریاست اتر پردیش میں BJP کے انتہا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے تاریخی شہر علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے اس کا نام ہری گڑھ رکھنے کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ ضلع کی پنچایت نے متفقہ طور پر نام بدلنے کی تجویز کی منظوری دے دی۔ کابل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں میں اضافہ۔ کابل ایئرپورٹ سے مسافروں کو لے جانے والی بین الاقوامی پروازوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، جرمنی، فرانس سمیت دیگر ملکوں کے طیاروں میں بڑی تعداد میں شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہریوں کو ایئرپورٹ آنے کی اجازت دے دی۔ امید ہے وہ وعدے پر پورا اتریں گے۔ اب بھی 11,000 امریکی افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی انٹرپول سے گرفتاری کا مطالبہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ تاجکستان میں افغان سفارت خانے نے انٹرپول کے سابق افغان صدر اشرف غنی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق مشیر برائے قومی سلامتی حمد اللہ محب اور سابق افغان صدر کے دفتر کے انتظامی امور کے سربراہ فضل محمود فضلی کو بھی گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
तालिबान जंग जीत चुके हैं, इनसे बात करना होगी, यूरोपीय यूनियन का एलामिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, अब इनके साथ बातचीत करना होगी। ताहम यूरोपीय यूनियन के ताउन के हसूल के लिए तालिबान को बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करना होगा। यूरोपीय नशरियाती अदारे के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद अलामिया जारी किया गया कि यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं, बल्कि हम ख़वातीन और लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इनसे हर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाबंदी, PIA की 18 परवाज़ें मनसूख। सऊदी हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी के बाद PIA ने अपनी 18 परवाज़ें मनसूख कर दी, जो आज मुख्तलिफ शहरों से रवाना होना थी। मुतासरा मुसाफिरों को PIA कॉल सेंटर पर राब्ता करके दुरुस्त फ़ोन नंबर के साथ मालूमात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि यकीन दिलाते हैं अफगानिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। यकीन दहानी करवाते हैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। ख़वातीन को शरीयत के मुताबिक इनके हकूक़ दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ई के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान खित्ते और पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल की पुरज़ोर हमायत की। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने ट्राइका प्लस का हिस्सा होते हुए अमन काविशों को आगे बढ़ाने में गिरां कदर मावनत फराहम की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में नहायत ज़रूरी है कि अफ़गान अवाम और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान में जामिया सियासी तस्फ़िया ज़रूरी है, जिसके लिए तमाम अफ़गानों को मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की बरतरफी के मुतालबे जोर पकड़ने लगे। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन के मुआख़ज़े के लिए आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। रिपब्लिकन जॉर्जिया की मार्जोरी टेलर ग्रीन की तरफ से मुतालबा सामने आया है कि वो मुतलका आर्टिकल पर काम कर रही हैं। उन्होंने तस्लीम किया है कि इनकी टीम सदर के मुआख़ज़े के आर्टिकल पर काम कर रही हैं। उन्होंने पहले मुआख़ज़े के आर्टिकल का मजमुआ दायर कर रखा है, लेकिन बतौर सदर इनकी नाकामी नाकाबिले बयान है। अफगानिस्तान में तब्दीली, तालिबान रहनुमाओं की हामिद करज़ई से अहम मुलाकात। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। जिस तरह दुनिया अफगान तालिबान के बारे में सोच रही थी, वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं ने मुल्क में बड़े पैमाने पर सियासी रहनुमाओं से राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि एक नए सियासी सेट की तैयारी की जा सके। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और हुकूमत साजी के लिए तालिबान की जानिब से सियासी राब्तों का आगाज कर दिया गया। अफगानिस्तान में PIA का खसूसी तैयारा काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के खुलते ही कौमी एयरलाइन PIA का तैयारा काबुल पहुंच गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़िमन में ज़राए का कहना है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से रवाना होने वाली PIA की परवाज़ काबुल लैंड कर गई। ज़राए के मुताबिक PIA की खसूसी परवाज़ अफगानिस्तान में फंसे हुए गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाएगी। ज़राए का कहना है कि बोइंग 777 तैयारा मुसाफिरों को लेकर आज ही इस्लामाबाद वापस पहुंच जाएगा। क्या रहे कि 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब होने और अफरा तफरी के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, जबकि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई थी। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए PIA ने भी काबुल ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया था। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।